नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ एबिस चैनल स्वागत जनाऊँगी आपण को। आज हूँ 25 तारीख गुरुवार। आज मु आपण पाखक देश तथा विदेशर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबरटी को नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती दरकार। भिडटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि यही चैनल को नुआ करी देखुचंती दयाकरी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो डेरी न करी एबे खबर उपरे नजर पकांतु। आजिर प्रथम अपडेट रही एएसआई मरामती करी सर्टिफिकेट देले रत्न भंडार गणति मणति हेबो। रत्न भंडार गणति मणति नहीं जस्टिस विश्वनाथ रथ देले सूचना। मरामती एमिति हेबा दरकार जहाँ 100 वर्ष पाई आवश्यक पड़िबनी बोली कहिले जस्टिस रथ। जस्टिस रथ कहवा अनुसार मरामती रे ब्रेक रे लागी पारिबनी, यह एक गुरुत्वपूर्ण अंश। सेहीपरि एसओपी कॉन्फिडेंशियल रही यह प्रकाश करा जाई पारिबो नहीं। ठाकुरंको जेतिकी संपत्ति अछि ता सुरक्षित रहिबा दरकार बोली कहिसंती जस्टिस रथ। पूर्वरु जस्टिस रथ कहिथिले जे भंडार खोली सारिछि, एवं प्रथमे यार मरामती रक्षणाबेक्षण काम हेबो, परे हेबो गणति मणति। भंडार घरे व्यतीत अन्य केउठारे गणति हेले साधारण लोकंक नजर सेथिरे पड़िबो, जाकी ठीक हेबो नाही। बहु पुरातन मंदिर गृह, तेणु साधारण गृह भली अति जत्नवान भावे यार मरामती आवश्यक बोली कहिसंती विश्वनाथ रथ। परवर्ती अपडेट रही विगत दिन में लगाण वर्षा जोगु वृद्धि पाई हरभंगी नदीर जलस्तर। यही कारण जलबंदी अवस्था रही मोहना ब्लॉक झुरुकुली पंचायतर अनेक गाँ नदी पार हेबाकु हेले पोल नथिबारु विद्युत तार सहायता नदी पार हेउछंती गाँ लोके। सूचना अनुसार लघुचाप कारण अनेक स्थान रही वर्षा। गत किछि दिन धरी हेइथिबा लगाण वर्षारे बेहाल होइछि गजपति जिला। एही कारणरू गांगुड़ीपड़ा गाँ समेत गरडमा खारीगुड़ा मांडीबेरा पंचायतर मध्य किछि गाँ जलबंदी अवस्था अछंती। नदी पार हेबाकु हेले गाँ लोक विद्युत तार सहायता नदी पार ही पंचायत कार्यालय को जाउथवा देखिବାକୁ मिलिछि। एभली अवस्था गाँर महिला और छोट छोट पिला माने मध्य नदी पार हेउछंती। प्रति वर्ष वर्षा दिने आसिले एभली समस्यार सम्मुखीन हेउछंती एकाधिक गाँ लोके। सेपटे नदी उपरे पोल निर्माण पई अंचलवासी बारंबार दाबी सत्वे कौनसी पदक्षेप निया जाउनथिबा अभियोग करिसंती स्थानीय लोके। परवर्ती अपडेट रही ओडिशा सांसद को गुरु दायित्व। भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी एशिया पासिफिक ग्रुप आईपीएस रो उपसभापति होइछंती। आईपीओ कार्यकारी कमिटी द्वारा तांको मनोनीत करा जायछि। लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला जरिया सूचना पाइथवा नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे सूचना देइछंती सांसद अपराजिता षडंगी। आईपीओ रो कार्यकारी कमिटीर सदस्य थिवा अपराजिता को वर्तमान उपसभापति होइछंती। से गत मार्च मासरे जेनेवारे आईपीओ असेंबली रे भाग नहीं। एशिया पैसिफिक ग्रुप सांसद को नहीं आईपीओ इंटर पार्लियामेंटारी यूनियन रही। परवर्ती अपडेट रही कंधमाल जिला बालीगुड़ा उपखंड अंतर्गत तुमुडीबंध ब्लॉक भंडरंगी पंचायतर मास्कागुड़ा ग्राम रे गतकाली अपराह्न स्वामी और 3 जन महिला खट दौड़ी रे गर्भवती महिला को बही आनी घटना चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिछि। सूचना अनुसार मास्कागुड़ा ग्रामर कुमारी माझी को सकाळ प्राय 9 घंटा समय गर्भवेदना आरंभ होइथिला। स्वामी पवित्र माझी आशा माँ शांति पात्र को जनईथिले। आशा माँ संगे संगे 108 आंबुलेंस को फोन रे जनईथिले, हेले आंबुलेंस से ग्राम को जाई न पारिबारु स्वामी निज और नजी भाउज 2 जन संपर्कीय महिला साहाय्य खट दौड़ी रे बड़ कष्ट रे बही आंबुलेंस पाखक आनिथिले। कारण मास्कागुड़ा ग्राम को भल रास्ता नहीं, लघुचाप वर्षा लगी रही, रास्ता कादुओ हो जाइछि। किपरि निज स्त्री को मेडिकल पहुँचब से नहीं चिंतार कारण होइछि। तापरे
ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭାଉଜ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୋହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବେହାଲ କରିଦେଲା। ଆଜି ବର୍ଷା ଥମିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଫିଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ RS ଗୋପାଳନ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ADCଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଚିନ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବା ପରେ ଆଜି ବଣ୍ଡାଘାଟି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଗତକାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳନ ସମ୍ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ କଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିମଳାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଫକୀରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଏକ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ଠାବ କରାଯିବା ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିବା ନକଲି ମଦ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ରାପର ଖୋଲା ବୋତଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ରାକେଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଗତକାଲି ଖବର ଦେବା ପରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାକେଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚନ୍ଦନ କୁମାର, ବିହାରର ବିକ୍ରମ କୁମାର, ବିମଳାଗଡ଼ର ବବନ ଯାଦବ ଓ ଅନନ୍ତ ମହୁଙ୍କ 4 ଜଣ ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଚରା ଉଚରା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୀବ ବାଲା ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଧନଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ଥର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ପୂର୍ବରୁ ବଣେଇ ସହର ସଂଲଗ୍ନ ଭାଙ୍ଗଡିହିରେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସମାନ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ବି ଠିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିହାତି। ଆରେ ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏମିତି କ'ଣ ମୁହଁକୁ ତଳ କରି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲାଗୁଛି କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ତାକୁ ଭାରି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଏହି ଲାଜ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏମିତି କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଯାଇଛି ଥାନାକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଘଟଣା କ'ଣ ବୁଝୁସୁଝୁ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ। ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ପାଗଳ କରିଛି ପ୍ରେମ, ତା ପୁଣି ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ, ପୁଣି ଗାଁରେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାକୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିବାହିତ ମହିଳାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏବେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମର ପରିଣତି ଏବେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ ପ୍ରେମିକା ଘରେ ପଶିଥିଲେ ଏହି ଯୁବକ, ଆଉ ଶେଷରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚା ଖାଇଲେ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରସିକିଆ ପ୍ରେମିକକୁ ଏବେ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ 11,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ୍ୱରିତ ସେଚ ଲାଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସ ଜରିଆରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏଥିରେ କୋଚିମୋଚି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲିଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 20ଟି ଯୋଜନା, ବ୍ୟାରେଜ, ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପଶମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ବିହାର ଏବଂ ଆସାମ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ସହ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟ ହଳଦିଆ ବାହାଳା ଗ୍ରାମରେ
55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମୃତକ ହେଲେ ହଳଦିଆ ବାହାଳା ଗ୍ରାମର ସଂଖାଳି ବେହେରା। ମୃତ ସଂଖାଳି 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଶୌଚ ବସିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦନ୍ତାହାତୀ ହାବଳରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ମାରିଦେଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ମୃତକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଆଣି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ଯାଉଛି। ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତାକୁ ବନ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ନେବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହ ମୃତ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗତକାଲି ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2024-25 ଉପସ୍ଥାପନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜମି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଭୂଖଣ୍ଡ ଚିହ୍ନଟ ସଂଖ୍ୟା ବା ଭୂ ଆଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଭୂମି ମାନଚିତ୍ର ଡିଜିଟାଲିକରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକାନା ସ୍ୱତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ମାନଚିତ୍ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଭୂ ରେଜିଷ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ଆଦି ସାମିଲ ହେବ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଋଣ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ସେବା ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡକୁ GRSP ମ୍ୟାପିଂ ସହିତ ଡିଜିଟାଲିକରଣ କରାଯିବ। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। କଳିଙ୍ଗନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ ସୁକିନ୍ଦା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ପରିବହନ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିଳିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ଶିଳ୍ପ ବିସ୍ତାରିତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଶିଳ୍ପାୟନରୁ ବହୁ ପରିବାର ବିସ୍ତାରିତ ଜମିହରା ହରାଇଛନ୍ତି। କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାରେ ପ୍ରତାରିତ ହେବା ସହ ଥଇଥାନରେ ସେମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଓ ଖଣି ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ଓ ଚାଷବାସ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ନା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ସହାୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଲଟା ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ସେଥିରେ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ଫସଲ ଫାଟିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସାମ୍ନାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ କୂଅ ଭିତରୁ ମିଳିଛି 49ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଳି ମିଳିବାକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ହଇଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୂଅ ଓ ସଫେଇ ବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଳିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କୂଅ ଭିତରୁ ଗୁଳି ପାଇଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଳି ରାଇଫଲର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖବର ମୁତାବକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବତୀ ଗୋଲାଡ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ କୂଅ ସଫା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ 39ଟି ଗୁଳି ଭିତରୁ ପାଇଥିଲେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଗୋଲାଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଘଟଣାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଏବଂ BSF ପହଞ୍ଚି ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ 303 ରାଇଫଲର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। 2021 ମସିହାରୁ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କେବେ ସରିବ ତାହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ମାଣ ଅବଧି ସରିଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ 10% କାମ ହୋଇନାହିଁ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା, ପଦ୍ମପୁର ଓ ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଉପରେ
ପୋଲ ପାଇଁ ନାବାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 35,62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଠିକାଦାର କାମ ସାରି ନଥିବାରୁ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 450 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବଂଶଧାରା ପୋଲରେ 15ଟି ସ୍ପାନ୍ ଓ 96ଟି ପାଇଲ୍ କରାଯିବ। 2024 ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ ସାରିବାକୁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ସମୟସୀମା ସରିଛି, ହେଲେ ନିର୍ମାଣ ସରିନି। ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା କାମ ବର୍ଷା ଦିନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର କରେଇକେଲାଠାରେ ସିପିଆଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାର ରାଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପୋଷ୍ଟରରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 28ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲ ନେତା କମ୍ରେଡ୍ ଜୟା ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ରହିଛି ସୀମାରେ ରହୁଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କର ସୀମାହୀନ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବିତାଉଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ଜୀବନ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। କେବଳ ନାଁକୁ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଅଥଚ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣପୁର ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଉପରେ। ଏଭଳି 7ଟି ଅବହେଳିତ ଗାଁ ରହିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା। ଥୁଆମୂଳା ରାମପୁରରେ ସିଲେଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚିମ୍ନ ଦୁଃଖ ହଗେୟା ଭଳି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ପାଲଟିଛି ନାଗାବଳୀ ନଦୀ। ଏହା ଉପରେ ପୋଲ ନଥିବାରୁ 277 ପରିବାର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଜିଲ୍ଲାର 10ମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ 100% ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିଆ ଦାସ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷଣ ଭୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ବୈଠକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 6ଗୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥିତି, ଗତ ପାଇଁ 10ମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତାର ହାର ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେପରି ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଫଳତା ହାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ବୈଠକରେ ପଲିଟେକ୍ନିକାଲ ଏଣ୍ଡ ITI ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।